السلام علیکم، خوش آمدید اسپوفٹ یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپوفٹ یوٹیوب چینل۔ آج ہم لوگ پاکستان کے بہت ہی درینہ اور گھناؤنے اسپورٹس کے المیہ پر خاص طور پہ توجہ دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور پاکستان اسپورٹس بورڈ کس طرح ڈرٹی رول پلے کرتے ہیں کھیلوں کی تباہی میں۔ جی ہاں، پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا جاری بحران جو کئی سالوں سے کچھ حکومتی نااہل اہلکاروں کی وجہ سے اور کچھ سازشی پی او اے کے عناصر کی وجہ سے کئی سالوں سے شدید ڈکلائن کا شکار ہے۔ یہی وہ باکسنگ ہے جو پاکستان کے لیے اعزازات جیتتی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ہاکی کے علاوہ اگر کوئی اولمپک میں انڈیویجول میڈل جیتا ہے تو وہ حسین شاہ تھے، جنہوں نے 1988 کوریا میں 1988 میں پاکستان کے لیے برونز میڈل لیا اور اس کے کئی سالوں کے بعد اب ارشد ندیم نے ایک میڈل لیا۔ ایسی فیڈریشن کو کس طرح تباہ کیا گیا ہم لوگ دیکھتے ہیں اسی ویڈیو میں، اور آخر تک جڑے رہیں کیونکہ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ بحران سٹارٹ کب ہوا، پاکستان سپورٹس بورڈ کا کردار کیا تھا اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا کیا کردار تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک اسپوفٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کیونکہ آپ کے جوڑ سے، آپ کے ہمارے ساتھ جڑنے سے ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی۔ پلیز شیئر کیجئے اسے، اسپورٹس کی فرٹرنیٹی میں، اسپورٹس کمیونٹی میں ہمارے اسپوفٹ یوٹیوب چینل کو پھیلا دیجئے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے کمنٹ ضرور دیجئے جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا کہ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا شاندار ماضی ہے جو پاکستان میں بے شمار لارلز لائے۔ اگر ہم لوگ بات کریں پاکستان کے لیجنڈز کی تو حسین شاہ، ابرار حسین، اصغر علی چنگیزی، اصغر علی، مہر اللہ بلوچ اور بہت سارے لوگ، زیگم مسیح، اور پاکستان کے بہت بڑے بڑے لیجنڈز پاکستان میں پیدا کیے۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان کلین سویپ کرتا تھا ساؤتھ ایشیا میں اور 10 کے 10 میڈلز ساؤتھ ایشین گیمز میں اٹھاتا تھا۔ پاکستان سے کبھی بھی ساؤتھ ایشین کنٹریز زیادہ اوپر نہیں آئے تھے، لیکن آج ایک طویل مدت ہو چکی کہ 2015 کے بعد کچھ مسائل نے جنم دیا، لیکن اصل میں اگر ہم آپ کو بیان کریں تو 2011 میں ہی اس وقت کے پریزیڈنٹ دولہ خان بھٹو نے کروڑوں روپے کا غبن کیا پاکستان باکسنگ فیڈریشن سے اور انلیگل، غیر قانونی طور پہ کچھ نہ سیکٹری کو بتایا اور نہ ہی خزانچی کو بتایا اور پیسہ نکلوا لیا۔ جب بات کھلی اس وقت جب پاکستان کا انٹرنیشنل ایک ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، سیکنڈ بے نظیر انٹرنیشنل ٹورنامنٹ پہ، بات اس وقت ڈسکلوز ہوئی جب اکرم خان سیکرٹری جنرل پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے یہ پنڈورا باکس کھول دیا اور علی اکبر شاہ صاحب جو اس وقت کے خزانچی تھے پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے، انہوں نے واویلا شروع کیا کہ دولہ خان بھٹو جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اس مقصد کے لیے پیسے دینے سے انکاری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دولہ خان بھٹو کو جب کچھ سینئر پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے کچھ سینئر لوگوں نے مل کر دولہ خان بھٹو کو اس ٹورنامنٹ کے دوران آڑے ہاتھوں لیا اور پاکستان اسپورٹس بورڈ میں ایک کارنر میٹنگ کر کے وہاں پہ اس سے اگلوایا، جہاں پہ دولہ خان بھٹو نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اس میٹنگ میں
वकार मारूफ साहब मौजूद थे, अली अकबर शाह साहब जो खजानची वो मौजूद थे, और मोहम्मद अकरम खान साहब जो सेक्रेटरी जनरल थे। इसके साथ दोदा भुट्टो भी मौजूद थे। इत्तेफाक से मैं उस वक्त एज ए डेवलपमेंट डायरेक्टर और कैंप कमांडेंट के तौर पे काम कर रहा था पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन में। मैं भी मौजूद था। ये टूर्नामेंट हुआ तो वहां पे बहुत सारे मसाइल हुए, और बहुत ही बदनज़मी का शिकार हुआ वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ वेंडर्स। अब तक पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन 90 लाख रुपए से ज्यादा वेंडर्स के उस टूर्नामेंट के देने। दोदा खान भुट्टो ने इस बात का इतराफ किया कि वो एक गलती कर बैठे हुए हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट को आगे लेके चलना, क्योंकि इंटरनेशनल मेहमान आ चुके थे, और ये टूर्नामेंट ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग्स, बहुत मिसमैनेजमेंट और शदीद माली बहरान का शिकार हुआ। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने बाद में भी कोई 90-95 लाख का एक चेक दिया, लेकिन वो भी दोदा खान भुट्टो ने अपने अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। और इसी दौरान एक साजिश करना शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने अकरम खान और अली अकबर शाह साहब को हटाने का काम शुरू किया, और इसमें उनके साथ एक मुलविस थे, वाइस प्रेसिडेंट जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, इकबाल हुसैन। इकबाल हुसैन और दोदा भुट्टो के साथ कुछ और पंजाब से कारिंदे शामिल हुए, और इन्होंने साजिशों का अंबार लगा दिया, और एक गैर कानूनी एक मीटिंग कॉल की जो शेरटन होटल कराची में थी। सबसे पहले तो इन्होंने इस्लामाबाद बॉक्सिंग एसोसिएशन पे शबून मारा, और वहां पे कोशिश की कि वहां के प्रेसिडेंट को अपने साथ मिलाकर शाहिद उल हक को भी एलिमिनेट कर दिया जाए। लेकिन मीटिंग में मैं समझता हूँ कि फकीर हुसैन साहब को मैं दाद देता हूँ, जिन्होंने ना सिर्फ मुझे उस मीटिंग में शामिल किया, और बल्कि पूरी हाउस ने मुझे रिकॉग्नाइज किया एज ए सेक्रेटरी जनरल इस्लामाबाद बॉक्सिंग एसोसिएशन। उसी मीटिंग में यह तय पाया कि वकार मारूफ साहब दोदा खान भुट्टो और अकरम खान के दरमियान होने वाले तनाजात को हल करेंगे, और इस मीटिंग को गैर कानूनी करार दिया गया, जिसके मिनट्स ऑफ रिपोर्ट जो है सेक्रेटरी जनरल ने बाद में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी पहुंचाए। अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ था तो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन पे एक और शख्स खून मारा गया, एक और अलमिया हुआ कि हवारी होटल्स में दोदा खान भुट्टो ने इलेक्शन का एक नोटिस निकाल दिया। ये फिर एक गैर कानूनी नोटिस था, क्योंकि नोटिस पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के लॉ के मुताबिक सेक्रेटरी निकालता है। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट कोई इख्तियार ये नहीं रखता कि इलेक्शंस करवाए। इस दौरान बाद में पता चला कि एक साजिश चल रही थी 2008 से, जो 2012 के इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन खालिद महमूद, मोहम्मद जहांगीर जिनका ताल्लुक कराटे से था, और खालिद खान साहब मरहूम, ये तीनों उस जगह पे मौजूद थे जहां पे एक गैर कानूनी इलेक्टोरल इजलास चल रहा था। उस इजलास में पाकिस्तान हवारी होटल के इजलास में 17 में से 16 यूनिट्स ने पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के इलेक्शंस का उस दिन का इजलास गैर कानूनी करार दिया, और वो बगैर किसी नतीजे के बर्खास्त हुआ। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 16 यूनिट्स ने इत्तेहाद का इजहार किया, जबकि पंजाब एक वाहिद यूनिट था जिसमें शर्जील जिया भट्ट साहब प्रेसिडेंट थे, और यूसुफ भट्ट साहब इसके सेक्रेटरी थे। रेलवे, रेंजर्स और केपीटी इनके साथ मिलकर बंद कमरे में खालिद महमूद साहब की जेर निगरानी, जहांगीर साहब की जेर निगरानी और खालिद खान साहब की जेर निगरानी एक इजलास हुआ, जिसमें एक भी यूनिट पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का शरीक नहीं था, और एक गैर कानूनी फेडरेशन तरतीब दी गई, जिसको पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने इंडोर्स किया, क्योंकि सेक्रेटरी खालिद साहब थे। जबकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और इंटरनेशनल आईबा ने इस फेडरेशन को इलेक्शंस को मानने से इनकार कर। इसके बाकायदा रिटर्न प्रूफ्स मौजूद है, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास इसका एक एक सबूत मौजूद है।
गेम यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, क्योंकि अकरम खान ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था, तो अकरम खान ग्रुप ने जब इस लेवल पे हुआ, एक टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ सियालकोट में, 35वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स, जिसका नाम दिया गया विलो कप नेशनल चैंपियनशिप। वहां पर एक जनरल काउंसिल मीटिंग का इजलास हुआ और उस मीटिंग में तोदा खान भुट्टो को, इकबाल हुसैन को पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन से निकाल दिया। ये जनरल काउंसिल बॉडी की मीटिंग का मिनट्स में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास भी पड़ा हुआ है, और ये इसके लेटर्स पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को भी दिए। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इस वजह से उस वक्त भी साथ दे रही थी क्योंकि आगे खालिद महमूद ने प्रेसिडेंट बनना था, और 2016 में जो इलेक्शंस हुए, इसमें खालिद महमूद और इसके बाकी हवारी पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन पर काबिज हुए। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के अगले इलेक्शंस 2020 में हुए, जिसमें खालिद महमूद दोबारा से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के 33वें इजलास में एक फैसला हुआ कि जो पैरेलल फेडरेशंस पाकिस्तान ओलंपिक में इस वजह से जेर वजूद में आई हैं कि एक जनरल आरिफ हसन ग्रुप है और एक जनरल साई ग्रुप, इन पे एक कमेटी बनाएगी जो ओलंपियन समीउल्ला और ब्रिगेडियर सजाद खोखर की सरबराही में थी। तमाम वो फेडरेशंस जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से मुंसलिक थी, वो वहां पे मौजूद थी क्योंकि वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स पॉलिसी का हिस्सा थी और उसी पे अमल करना चाहती थी। जबकि वो तमाम फेडरेशंस जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने पैरेलल बनाई हुई थी, वो वहां पे मौजूद नहीं थी। आफ्टर ऑल ये मामला दब गया। किसके जोर पे दबा? क्योंकि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यूं चलता रहा सिस्टम, और यूं आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में बॉक्सिंग का बुरान मजीद गंभीर होता है। यहाँ मसला खत्म नहीं होता है, बल्कि पाकिस्तान का उसके बाद कहीं कोई इंटरनेशनल मेडल नजर नहीं आता। ना ही पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के रेगुलर कैंप्स कहीं मुनक्किद हुए, और ना ही पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने कहीं पे भी इंटरनेशनली कोई बहुत बड़े लॉरेल्स लाए। हत्ता कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रोफेसर अनवर चौधरी ने 40 साल आईबा की प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीशिप पे गुजारे। पाकिस्तान का नाम दुनिया में सबसे ज्यादा बॉक्सिंग की वजह से लिया जाता था, और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े एजाजात थे, लेकिन इसको क्रैश कर दिया गया। और अब एक उम्मीद हो चली थी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से कि 17 तारीख को उन्होंने एक मीटिंग कॉल की, जिसमें सोचना तो ये होगा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कि क्या इस तरह के आप इन्फ्लुएंसेस की वजह से आप वो मीटिंग्स कैंसिल कर देंगे जो शायद इस जोड़ का बायस बन रहे थे, पाकिस्तान में बॉक्सिंग की बहाली का बायस बन रहे थे, या इस दरीना जो दरीना और मतनाजा फेडरेशन को संभालने की बात हो रही थी। आगे सेफ गेम्स आ रहे हैं, कई इंटरनेशनल इवेंट्स आएंगे। इस तमाम बहरान की वजह से पाकिस्तान के बॉक्सर्स, पाकिस्तान से ओलंपिक लेवल के ऑफिशियल्स और पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर्स जिन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक को कंडक्ट किया हुआ है, वो बिल्कुल फेडरेशन के से आउट है। उसकी वजह यह है कि नॉन प्रोफेशनल लोगों ने पिछले कई सालों से फेडरेशन का तहस नहस कर दिया और लोग तितर बितर हो गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्या करने जाएगा? क्या इसके इख्तियारात वैसे ही हैं जब वो कॉमनवेल्थ गेम्स में एक डीजी जो है सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करने के चक्कर में वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर गया और पाकिस्तान की बॉक्सिंग डिक्लाइन का शिकार हुई? या फिर आपके डीजी जो अपने दस्तखत से एक लेटर इशू करता और फिर चंद घंटे पहले एक फोन कॉल के जरिए उन लोगों को जो कराची से चल के लाहौर तक पहुंच चुके थे और कोयटा वाले फ्लाई करके इस्लामाबाद पहुंच चुके थे, अगले दिन इजलास था और बताया गया कि जी मीटिंग पता नहीं किसके इन्फ्लुएंस से कैंसिल कर दी गई। लेकिन बताया ये गया कि ओलंपिक के प्रेसिडेंट
عارف سعید صاحب اس دن اویلیبل نہیں تھے. ایک بندے کی وجہ سے اتنے لوگوں کو ڈسٹرب کرنا، کیا یہ اداروں کا کام ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ کس نے انفلوئنس کیا اس میٹنگ کو پوسٹ پون کرنے میں. ویسے تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑے اداروں نے اس میں اپنا انفلوئنس استعمال. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ حکومت وقت اپنی ریٹ قائم کر سکے گی کہ نہیں. پاکستان میں قانونی جنگ لڑنا عدالتوں میں مشکل ہے. پاکستان سپورٹس بورڈ کو چاہیے کہ اس وقت جو نئی پالیسی آپ لوگ بنا کے لائے اور اپنے مائل سٹونز آپ نے مقرر کیے، اگر ایسے ہی میٹنگز کو پوسٹ پون کرتے رہے تو کب الیکشنز کمپلیٹ ہوں گے؟ آپ آلریڈی پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو اور اداروں کو لکھ چکے ہوئے ہیں کہ ایک الیکشن کمیشن کے انڈر ساری فیڈریشنز کے دوبارہ الیکشنز ہوں گے اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اس کے بعد مرز وجود میں آئے گی. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے اور اپنے ہی لکھے ہوئے قانون پر عمل درآمد نہیں کر سکتے ہیں تو ڈی جی صاحب کہیں اور جا کے کمشنر لگ جائیں. میرے خیال سے کہیں اور سیکٹری بن جائیے. یہ شاید آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اور اگر ہے تو آپ سے سوال ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کب اپنی اتھارٹیز استعمال کرے گا؟ کب پاکستان سپورٹس بورڈ کھلاڑیوں، کوچز اور آفیشلز کا استحصال بند کروانے میں مددگار ہوگا؟ پاکستان سپورٹس بورڈ ہی کی طرف شریف آدمی کا توجہ مرکوز ہوتی ہے. شریف آدمی پاکستان سپورٹس بورڈ ہی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اس مسئلے کا حل نکالے. گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مسئلہ باکسنگ کا اور باقی فیڈریشنز کا پاکستان سپورٹس بورڈ حل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یاسر پیرزادہ صاحب آپ کا نام رہتی دنیا تک بہت اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے. لیکن جس طرح یہ والی میٹنگ کینسل کی گئی ہے، مجھے خدشہ ہے کہ ہم لوگ خام خواہ امید لگا بیٹھے. اگر آپ نے سپوفٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے، کیونکہ آپ کے جڑے رہنے سے ہم لوگ مضبوط ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وی کین موو اسٹرانگر ٹوگیدر. کمنٹ کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اللہ حافظ.